صرفه نیروی برق مهمترین عامل رشد است. هر یکی ما شهروندان وظیفه‌دار هستیم که برای رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت، رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی، قدم‌های استوار بگذاریم. مقصد اساسی دولت در ساحه انرژتیک از تامین با اعتماد صفتناک احتیاجات به ذخیره و محصولات انرژتیکی کشور محسوب می‌یابد. استفاده غیرقانونی انرژی از جمله دزدی قوه برق، ویران کردن تجهیزات‌های حسابی برقی یکی از مسئله‌های جدی به حساب می‌رود. میتوان گفت که عین زمان با مقصد به تنظیم در آوردن مناسبت‌های حقوقی و جمعیتی تمام قشر جامعه از خرد تا بزرگ برای پیشگیری نمودن استفاده غیرقانونی قوه برق یعنی تلاش ورزند. طور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید می‌نمایند صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق نه تنها در زمستان بلکه در تابستان نیز ضرور است. سلام بینندگان عزتمند، برنامه سیاست و جامعه را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. در این نشر برنامه دایر به صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده بردن نیروی برق صحبت می‌نماییم. برای اشتراک در برنامه و بررسی این موضوع به برنامه دعوت شدند قاضیان شریف قاضی، رحمت بوی رحمتوف و محمد کبوتوف، آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. شما را به تلویزیون تاجیکستان خوش آمدید میگوییم. تامین استقلالیت کامل انرژتیکی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان عنوان شده است. اندیشه شما دایر به این موضوع؟ مقصد اساسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه انرژتیک از تامین با اعتماد و صفتناک احتیاجات به ذخیره و محصولات انرژتیکی کشور محسوب می‌یابد. با در نظر داشته بسیار هم این ساحه مهم اساسناک نموده به اینابت گرفته حکومت مملکت تحت راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد وضع خوب آسایشته مردم تأمین استقلال کامل انرژتیکی کشور را یکی از هدف‌های استراتژی نوی کشور اعلان نمودند. واقعا هم تاریخ اثبات نموده است و ما خوب می‌دانیم که از قدیم الایام تا به امروز انسانیت بهر حیات آسایشته خیش مبارزه های زیاد می بردند و به واسطه برای خوب نمودن وضع زندگی خیش انسانیت با چقدر مهنت های زیاد برق را نعمتی بی‌بها حسابیده آن را کشف نمودند، ایجاد نمودند. بزرگان ما نیز در وصف روشنی بسیار سخنهای پرتاثیر خیش را گفتند و خود میدونیم که بی روشنی حیات را تصور کردن غیر امکان است. روشنی این خود خوشبختی است و تاریکی باشد این تیرگی، خیرگی، سیاهی، ظلمات، جهالت و غیره ها می باشد. اگر ما به دولت‌های مترقی پیشرفته جهان نگریم، الکی در آن دولت‌ها با تطبیق حکومت الکترونی به هدف‌های زیاد خیش نائل گردیدند و رشد می‌یابند. و در مملکت ما باشد واقعا هم امروزها ساحه الکتروانرژتیک در قانع گردانیدن طلبات ساحه‌های اقتصادی مملکت نقش مهم می‌بازند و هدف‌های اساسی بوده در مطی اول گذاشته شده است و برای همین هم در ساحه انرژتیک ما میدونیم که روز از روز ما با دستاوردهای زیاد نائل گردیده ایستادیم، اهالی زیاد شده ایستاده است و پیشرفت اقتصادیات مملکت رشد می‌یابد. البته استفاده نیروی برق نیست برای ما در مطی اول قرار دارد و استعمال کنندگان برق
нисбат ба дар истеҳсолот татбиқ мешуда дар ҷомеа умуман дар рушди давлати мо зиёд мебошанд. боиси сарфарозист, боиси ифтихор аст ки тоҷикистони азиз аз ҷиҳати истеҳсоли тозаи барқ ҷои шашумро ишғол менамояд ва аз ин рӯ тоҷикистон дар ҷаҳон яке аз кишварҳое мебошанд ки истеҳсолкунандаи барқ аз ҷиҳати экологӣ бениҳоят тоза мебошад. барои ҳамин ҳам ҳар як сокини мамлакат ӯҳдадоранд ки дар ҷомеаи ҳуқуқбунёд, дар ҷомеаи шаҳрвандӣ вазифадоранд ки ба қадри ин неъмати бебаҳо бояд расидан дар кор аст. дар ҷумҳурии мо нерӯи барқ асосан аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқии обӣ 90% ва боқимонда 10% он бошад аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқии обӣ ҳароратӣ баромонда шудааст. системи энергетикии кишвари мо айни замон аз табиат ва вазъи обу ҳаво бештар вобастагӣ дорад ва ин ҳам бошад то ба истифода додани нерӯгоҳи барқии обӣ роғун мебошад ва пур кардани обанбори он ки дорои имконияти таъминоти бисёрсоларо дар бар мегирад. албатта сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ин аз фарҳанги ҳар як аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ вобастагӣ калон дорад. муҳтарам пешвои муаззами миллат дар яке аз паёмҳои солонаи хеш иброз медоранд ки мо бояд ба маданияти истифодабарӣ ва сарфакории нерӯи барқ газ ва об эътибори ҷиддӣ диҳем. дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла дар аврупо чунин маданияти энергетикиро дар мактабҳо аз синни хурдсолӣ тарғиб менамоянд, меомӯзанд. ва сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ на танҳо дар иқтисодиёти мамлакат балки дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо аҳамияти бениҳоят калон дорад. аз ин рӯ сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ сари вақт пардохт намудани ҳаққи истифода бурдани он маблағҳои муқаррар карда шуда ки ҳамаи онҳо тариқи электронӣ шудааст. ин ба фоидаи мо аст. барои чӣ? барои ин ки дар оянда боз истеҳсоли қувваи барқ ба он чӣ таъсири худро мегузорад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ чунин нуктаро таъкид карда буданд ки боиси тағйироту иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ гардид. аз он ҷумла гуфтанд рушди босуръат ва истифодаи техникаи технологияҳои муосир моро водор менамояд ки дар тамоми зинаҳо аз ҷумла истеҳсол, интиқол, тақсимот ва истифодаи барқ тамоми тадбирҳоро андешем. ҳамзамон вазорату идораҳои масъул вазифадор карда шуданд. масъулиятро ба зимми онҳо гузошта шуд ки аз ҷумла дар самти паст кардани талафоти барқ тадбирҳои муассар андешанд. тавзеҳоти шумо оид ба мазмуну моҳияти тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ҷиҳати пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ. истифодаи ғайриқонунии энергия аз ҷумла дуздии қувваи барқ, вайрон кардани таҷҳизотҳои ҳисоби барқӣ ва худсарона ба шабакаҳои энергетикӣ пайваст шудан ин яке аз масъалаҳои ҷиддии ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва боиси албатта ба иқтисодиёт, ба амнияти экологӣ ва адолати иҷтимоӣ зарари манфӣ мерасонад ва ин амалҳо албатта боиси талафоти молиявӣ ба шабакаҳои барқтаъминкунӣ аз он ҷумла ноустувории шабакаҳои энергетикӣ ва албатта ба баъзе ҳолатҳо ба садамаҳои техникӣ оварда мерасонад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ин масъала бо тағйироти охирин ба қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон тағйири иловаҳо ворид карда шуда бо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2025 таҳти рақами 2163 ва ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамин сана таҳти рақами 2164 тағйири иловаҳо ворид карда шуд. албатта
тағйиру иловаҳои ворид гардида ба қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ин пеш аз ҳама ба такмили низоми назорат ва истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ нигаронида шудааст. ба ин мақсад аз тарафи қонунгузорӣ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 253 бо ишораи 1 яъне вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ муқаррарот ворид карда шуд ва чӣ тавре ки аз моддаи мазкур ва яке аз аломатҳои таркиби ҷиноят ки ин таърифи объективии кирдор бармеояд, яъне вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ, ин аз берун дахолат кардан ба таҷҳизотҳои ҳисоби барқӣ ва тағйир додани нишондиҳандаҳои онҳо бо мақсади насупоридани қувваи барқ ва ҳамзамон бе пайвастшавӣ ба ҳисобкунакҳои барқӣ истифода бурдани қувваи барқ, агар ин кирдор пас аз 1 соли ҷазои маъмурӣ содир шудагӣ бошад, яъне аломатҳои таркиби ҷиноятро ташкил медиҳад ва ҷиноят эътироф карда мешавад. Ва албатта кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо то 547 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар кардааст ва албатта соли ҷорӣ як нишондиҳанда барои ҳисобҳо 75 сомониро ташкил медиҳад, яъне ин ҷазо аз 27375 сомонӣ то 41025 сомониро ташкил медиҳад ва ҳамзамон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 3 сол муқаррар кардааст. қисми дуюми моддаи мазкур албатта ҳамчун ҳолати вазнинкунанда эътироф карда мешавад ва чунин муқаррар шудааст ки ҳамин кирдор агар зарар ба миқдори калон содир шавад, бо истифодаи аз мақоми хизматӣ яъне содир шавад ва аз ҷониби шахс бо маслиҳати пешакӣ содир шавад, албатта ҷазои ҷарима ба андозаи аз 800 нишондиҳанда то 1200 нишондиҳанда ки баробар ба 60,000 сомонӣ то 90,000 сомониро ташкил медиҳад ва ҳамзамон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 6 сол бо ҷазои иловагии маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва машғул шудан ба фаъолияти муайян то 3 сол муқаррар кардааст. қисми сеюми кирдори мазкур бошад, чунин муқаррар менамояд ки кирдорҳои пешбинӣ намудаи қисми якум ва дуюми моддаи мазкур агар зарар ба миқдори махсусан калон бошад, аз ҷониби гурӯҳи шахсон, аз ҷониби иттиҳодияи ҷиноятӣ, гурӯҳи муташаккил содир шудагӣ бошад, ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 6 то 10 сол ва ҳамчунин ҷазои иловагӣ, ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва машғул шудан ба фаъолияти муайян қонун муқаррар кардааст ба муҳлати то 5 сол. мутобиқи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, яъне дар ҳамин эзоҳи ҳамин модда, яъне дуздӣ муқаррар карда шудагааст ки миқдори калон ин аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо 1000 маротиба аст, яъне ҳисоб мешавад, яъне 75000 сомониро ташкил медиҳад ва миқдори махсусан калон бошад аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо 2000 маротиба, яъне зиёдтар аст ки 150000 сомонӣ зиёдтар мебошад. ва албатта яке аз нишонаҳои дигари ҳамин кирдор ин ҳамчун ҳолати вазнинкунанда эътироф карда шудагӣ аст, содир намудани кирдор аз ҷониби шахс бо маслиҳати пешакӣ, аз ҷониби шахсон бо маслиҳати пешакӣ аст. албатта ин аз ҷониби ду ва ё зиёда шахс пешакӣ маслиҳат намудан оиди кирдоре ки қонун муқаррар кардааст содир мешавад мебошад. ва дигаре аз нишонаҳои ҳолати вазнинкунандаи ин кирдор шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ аст. албатта моддаи 314 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар эзоҳ таҳти мафҳуми шахси мансабдор инро муқаррар менамояд ки шахси мансабдор шахсе аст ки яъне таъин ё интихобӣ вазифаҳои мақомоти ҳокимияти давлатиро яъне доимӣ, муваққатӣ ё барои иҷрои ваколатҳои махсус ишғол кардааст. инчунин албатта шахсе аст ки вазифаҳои ташкилӣ, амрдиҳӣ ва маъмуриро дар мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, дар мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, дар хизмати давлатӣ ишғол кардааст. ба андешаи шумо омилҳое ки метавонанд дар истифодаи мақсадноку сарфакорона ва коҳиши талафоти нерӯи барқ мусоидат намоянд кадомҳоянд? дар қонунгузорӣ муайян кардааст ки надонистани қонун ин ҷавобгарро истисно намекунад.
аммо донистани қонун барои ҳар як шаҳрванд зарур аст. метавон гуфт ки айни замон бо мақсади ба танзим даровардани муносибатҳои ҳуқуқӣ ва ҷамъиятӣ тамоми қишри ҷомеа аз хурд то бузург барои ин пешгирӣ намудани истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ яъне талош варзанд ва бузургони мо мегӯянд ки ҳар як шаҳрванд яъне ки ҳар шаб зи худат бипурс ки агар ту мардӣ имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. ҳар як шаҳрванде ки яъне ки ҷавонмард мегӯяд, худро ватандӯст мегӯяд, бояд ҳатман ҳамин савола шиёри худ яъне сармашқи худи ҳаррӯзаи худ гираду барои ҷомеаи минбаъдаи имрӯза талош варзад. чунки ҳар як шаҳрванд, ҳар як шахси ватандӯст аз як гиребон сар бароварда барои ин миллат, барои ин давлат, яъне ки даст ба дасти ҳам, китф ба китфи ҳам истода барои пешравии ин миллат хизматҳои бузург намудан лозим аст. ва ин ҷо омилҳои асосие ки дар истифодаи мақсаду сарфакорона ва коҳиши талафоти нерӯи барқ ҷойгоҳи махсус дорад. пеш аз ҳама воситаҳои ахбори омма, шабакаҳои иҷтимоӣ, корҳои ташвиқотиву таблиғотӣ, вохӯриҳо аз ҷониби субъектони ваколатдор миёни ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. аз ин лиҳоз ин нуқтаро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуда буд ки аз 20 апрели соли 2006 дар ҷомеаи мутамаддини муосир қонун ҳамчун васоити танзимкунандаи ҳамаи паҳлӯҳои ҳаёти ҷомеа фақат бо роҳи танзими қонун ва одилонаи муносибатҳои ҷамъиятӣ имконпазир аст. аз ин лиҳоз донистани ҳуқуқ қарзи шаҳрвандии ҳар як шаҳрванд мебошад ки маданият ва нерӯи ақлонии илмии шахсро нишон медиҳад. шаҳрвандон бояд дар чунин давлати ҷомеа ҳуқуқ ва санадҳои меъёри ҳуқуқиро донанд, риоя кунанд, чунки фаҳмишу аз худ кардан дарки санадҳои меъёрии ҳуқуқии шахсро баланд мебардорад. ва метавон гуфт ки айни замон бо мақсади танзими даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва тамоми соҳаҳои санадҳои меъёри ҳуқуқӣ қабул шудаанд. баъзаи устувори қонунгузорӣ рушди пайвастаи соҳаи гуногуни хоҷагии мамлакатро таъмин мекунад. ҳамзамон ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд ки нуқтаи назари шумо ба ин масъала чӣ гуна аст? дар баробари кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳангоми вориду тағйироти иловаие ки ба ин кодекс карданд, ҳамзамон кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бам низ тағйироти илова ворид карда шуд. моддаи 382 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмуриро фарогир аст. дар ҳолати содир кардани ҷиноят дар кирдори шахс бояд 4 таркиби аломатҳои ҷиноят бошад: объект, тарафи объективӣ, субъект ва тарафи субъективӣ. агар дар ҳолати набудани яке аз ин таркиби аломатҳои ҷиноят, албатта шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешавад. албатта чӣ хеле ки донистани намудҳои ҷавобгарӣ дар миёни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бурдани корҳои тарғиботӣ, бархурдор кардан аз донишҳои ҳуқуқӣ яке аз вазифаҳои албатта шахсони воқеӣ маҳсуб меёбад. ва мо бояд тарзе фаҳмонем ки мардум аъзоёни ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷиноят будани кирдори хеш ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии хешро бояд донанд. ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ низ бо тағйироту иловаҳое ки аз 15 апрели соли 2025 аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид ва он ҷазоро муайян кардааст. дар он чӣ гуфта мешавад? албатта ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷазоро пешбинӣ кардааст. якум, истифодаи қувваи барқ бепайвасткунӣ ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ. дуюм, худсарона пайваст шудан, яъне ки насб шудан ба шабакаҳо ва дастгоҳҳои таъминоти барқӣ аз пеши худаш. албатта ки сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, маърифати истифодабарии фарҳанги истифодабарии барқи аз категорияи одамҳо ки паст аст, дидаву дониста ба ҳамин амалҳо даст мезанад. ин албатта ин хел нест, ин беҷавобгарӣ намемонад. ҷавобгарӣ муайян кардааст кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. ғайр аз ин, истифодаи қувваи барқ ва гармӣ бе асбобҳои зарурии назоратӣ ва ба ҳисобгирӣ ё бе шартнома бо ташкилотҳои таъминоти қувваи барқ ва гармӣ. мо мебинем ки имрӯз тамоми шароитҳо муҳайё аст. назоратчиҳо, сохторҳои системаи барқӣ ба ҳар як хона ташриф оварда то ҳатто
корои фаҳмондадиҳиро тарзе баромонданд ки дар асоси шартнома бандҳош хати мефаҳмонанд ки дар сурати ҳамин корро кунед албатта шумо ба ҷавобгарӣ мекашед. ин ҳолат ҷиноят аст. ин корро накунед, корои фаҳмондагӣ мебаранд. имрӯзҳо ин татбиқи меъёрҳо хеле аз ҷониби мутахассисо хуб баромонда шуда истодааст ва хуб мебуд ки инҳо дар ноҳияҳои дурдаст, дар деҳаҳои дурдаст аз субъектони дахлдор онҳо низ бояд ҳамин чизор корҳои тарғиботию ташвиқотӣ баранд. чорум, кандан ва шикастани пломбаҳои муқарраршудаи асбобҳои андозагирӣ. агар ҳамон чизе ки пломбаҳое ки часпонда шудааст шахс канда ё ки ба сохтакорӣ ро диҳад, ба ҷоӣ истифода барад, нерӯи барқ агар аз худ карда истифода барад, махсус ин ҳолат санҷида шавад, ҳатман боиси ҷавобгарии маъмурӣ мегардад ва то ҳатто ба ҷавобгарии ҷиноятӣ наздик шуда ҷавобгарии ҷиноятӣ ба ҷавобгар мегардад. панҷум, инчунин аз берун дахолат намудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва тағйир додани нишондоди он бо мақсади насупордани маблағи истифодаи қувваи барқ ҳангоми набудани аломатҳои таркиби ҷиноят. рости дар таҷриба ҳолатҳое аст ки шаҳрвандон фарҳанги истифодабарии барқашон ки паст аст, ҳамон пломбаҳои часпондагиро ҳавӣ мекунанд, бо роҳҳои худ тарзе вай мекунанд ки гӯё ки мутахассисони соҳаи барқ нафаҳманд. ин албатта рӯйрост амали зидди ҳуқуқӣ аст, то ҳатто ин зидди ҷиноятӣ дуздии рӯйрости барқ аст. фикр мекунанд ки намефаҳманд, мактабача мебиёд пломбаро мекунад. албатта вай дар тарбияи волидайн қарор дорад. унҷо махсусан шитҳое ки дар биноҳои асосӣ истифода бурда ҳастанд, вайҳо бояд маҳкам карда шуда аз ҷониби ҳам субъектони назоратчӣ вайҳо бояд маҳкам бошанд доимо. махсус шахсони масъул дар биноҳои дом ҳастанд ки онҳо бояд масъули ҳамун кораш, ҳамун функсияи назоратӣ баромонанд. ин чизҳои асосӣ мебошанд ки инсонро ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҷиноят оварда мерасонад. ғайр аз ин тибқи ҳамин модда рости кадом ҷазоҳоро муайян кардааст кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар шакли ҷарима нисбат ба шахсони воқеӣ, шахсони алоҳида ба шахсони воқеиро шахсони алоҳида мегӯянд, ба андозаи аз 20 то 30, яъне аз 1500 то 2250 сомонӣ муайян кардааст. ҷазои маъмурӣ ба шахсони мансабдор бошад аз 30 то 50, аз 2250 то 3750 сомонӣ муайян карда шудааст. ба шахсони ҳуқуқӣ бошад аз 200 то 300 нишондиҳанда мегӯянд барои ҳисобҳо. ин андак пул нест. аз 15000 то 22500 муайян карда шудааст. барои ин меъёрҳоро дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муайян карда шудааст. ин бисёр ҷиддӣ аст. ман фикр мекунам ки ҳар як шаҳрванд бояд бо масъулияти баланд кӯшиш кунад ки ба амин амали ҳам ҷиноятӣ ҳам ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ даст назанад. вобаста ба ғайриқонунии қувваи барқ яъне истифода бариш, ин бисёртар аз худи ҳамон кормандони қувваи барқ яъне ки масъулияти баланд металабад, чунки онҳо яъне ки дар вазифаи худшо бояд ин масъаларо дар мадди аввал гузоранд. мо имрӯз дар осиёи марказӣ дар саргаҳи об қарор дорем. соли 2025 ҷашнвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмонӣ, яъне конференсияи байналмилалӣ гузаронида шуд ки мо аз нерӯи экологӣ тоза дар ҷои аввал мебошем. мо ҳамчун аъзои комилҳуқуқи ҷомеа ба шаҳрвандон тавсия медиҳем ки ин ҳадафҳо ва мақсадҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеша гирифтааст оид ба истифодаи қувваи барқ сармашқи кори худ карда ба қонунвайронкуниҳо яъне ки даст назада пайваста саҳми худро дар рушду нумӯи ҷомеа гузоранд. чӣ хеле ки дар тарғибу ташвиқи сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросимҳоро ҳам рол мебозад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи кӯдак ҳам рол мебозад. дар оилаҳое ҳаст ки таъсири волидайн ба узви оила дар сарфакорони истифода бурдани барқ ва даст назадан ба омилҳое ки қонунгузории ҷиноятӣ ҷавобгариро муқаррар кардааст ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷавобгариро муқаррар кардааст, роли калон мебошад, ҷойгоҳи махсус дорад. ягона роҳе ки баҳри пешгирӣ аз ҳар гуна амалҳои номатлуб бевосита даст назадан ба ҷиноят ба моддаи 253 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 382 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ,
این پیش از همه فرهنگ سیاسی، فرهنگ حقوقی، فرهنگ اقتصادی شهروند بلند برداشت شود. سطح عقل و فراست انسان و طرز برآمونده شود که احترام و صمیمیت شخص با انمون قدر و قیمت برقی که هر روز پیشوای معظم ملت طرز میان مردم در پیام‌های خویش ابراز می‌دارند باید درک کنیم که به قدرش رسیم که این همش به فایده به رشد امروز آینده تاجیکستان است. کنفرانسی سطح بلندی که در شهر دوشنبه برگزار گردید یک آبروی تاجیکستان الکی در عرصه بین المللی بلند برداشت. این خودش چی بود؟ خود این مسئله برق، مسئله آب، مسئله طبیعت تاجیکستان الکی سیاحانی که نفرانی که به تاجیکستان شخصان ولاماقی که وارد شدن خیلی بهای بلند دادن. این البته مهنت شبانه روزی است. این مهنت خود از خود با وجود نمیاد. این مهنت حکومت، مهنت هر روزه منتظم دولت و کی است که تنها با مقصد رشد و با مقصد شرایط خوب و ارزنده مردم روانه شده است. تشکر برای اشتراک در برنامه و ابراز اندیشه‌های مفید و ضروری. خوش آمدید به تلویزیون تاجیکستان. صرفه نیروی برق مهمترین عامل رشد است و هر یک ما شهروندان وظیفه‌دار هستیم که برای رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت، رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی، قدم‌های استوار گذاریم. بینندگان گرامی، در همین جا نشر نوبتی برنامه سیاست و جامعه به انجام می‌رسد. خیر، سلامت و سربلند و با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید.